Okay, so this is our north pole, this is the south pole. Okay, these are vertical lines are called longitudes, these horizontal lines are called or latitudes. These are longitudes, these are latitudes. So now ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು just I'll quickly revise what we have discussed in last class. ಒಂದ್ಸಲ quickly revise ಮಾಡಮಿ. Okay, fine. So if this is our earth, if this is the earth, means we are having equator, right? This is called equator. Is it visible to you people? Visible other idu nimga? Okay, hope it is visible to you now. So that is called equator. Okay, so above the equator we have Tropic of Cancer. This is called Tropic of Cancer. This is called Tropic of Capricorn. Okay, this is Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. So this is equator. So this equator is what? Equator is also latitude. Tropic of Cancer is also latitude, latitude, latitude. LA, LA. This is also latitude. These are important latitudes. Remember, please. So latitudes ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಮತ್ತ ನಮ್ದು ಇದೇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮಿ. ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. Okay, these are three important latitudes. Please remember, these are three important latitudes. So if I take you to the another diagram, if it is our earth, okay, we have seen longitudes. Okay, these vertical lines are called longitudes. This is a longitude. Okay, so one important longitude is there. That longitude is called prime meridian. Prime meridian. So from where this prime meridian passes, this prime meridian passes through the England. The place is called Greenwich. The place name is Greenwich. Yesterday we have studied this Greenwich. So from the place of Greenwich, this prime meridian passes. Please remember, these are important meridians. You meridians when karitar yuka athwa longitudes when karitar. So these are the different longitudes. Longitudes are nothing but vertical lines. Latitudes are nothing but horizontal lines. Okay, so next concept is our, yesterday we have finished what is longitude, what is a latitude. Today we'll see what is Tropic of Cancer. This is a parallel. Tropic of Cancer is nothing but it is a parallel, I said. Okay, if it is our earth, if it is our earth, then this is equator. Again I am telling, again I am repeating, this is our Tropic of Cancer. I am talking about this now. ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆದ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮ್ಯಾಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಅಂತ, this is where, at which place it is present? It is present at 23.5 degree north. 23.5 north. Why we are writing north? Because it is above the, it is above the equator. Above the equator, this full portion is called our northern hemisphere. Below this equator, this full portion is called southern hemisphere. So as it is coming, this Tropic of Cancer is coming in northern hemisphere, I am giving the name 23.5 north. समझ में आ रहा? Farin, are you getting my point? Are you getting my point? sir. Yes, sir. बोले तो ಒಂದು ನೆನಪಿಕೋರಿ, who is this EMU ಇಮು ಅಂತ ಯಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯಾವ ಜನ ಆಗ್ಯಾರ? Okay, let it be whoever it may be. ನೋಡ್ರಿ, this upper portion is called, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 23.5 23.5 ಬಿ ಅನ್ಬೋದು, ನೀವು 23.5 ಬಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬರಿ. 23.5 ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೇ, 23.5 ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೇ. ತಿಳಿತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ? 23.5. ಸೊ ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲದಂದ್ರ, ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 23.5 23.5 north.
ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿನಿರ್ತು 23.5 ನಾರ್ತ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾರ್ತ್ ನದರ್ನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರಿತಾರ್ರಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನದನ್ ಸರ್ಕಲ್ this is called northern circle okay next tropic of capricorn tropic of capricorn is nothing but these are the this is also parallel tropic of cancer is also called parallel tropic of capricorn is also called parallel why we are calling them as parallels because they are ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವ್ರಿ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಲೈನ್ಗಳವ ಓಕೆ they are like this therefore we are calling them as parallels so these are called parallels these are called meridians these are called meridians ಇವಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇವಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ ಓಕೆ so tropic of cancer be one parallel the tropic of capricorn is also parallel again I am drawing the earth ಒಂದ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದಂದ್ರಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಕೆಳಗ್ ನಾವು ನೋಡ್ದೇವು ಅಂತಂದ್ರ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ 23.5 ಅಗೇನ್ ಇದು 23.5 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ 23.5 ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೌತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂಜಲಿ ನಾರ್ತ್ ಬರುತ್ತಾ ಸೌತ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೆಳಗ್ ಸೌತ್ yes because it is below the equator ಅದರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು so tropic of capricorn is present at 23.5 south of the equator so this is also known as southern circle ಇದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಿನಕ northern circle ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ ಮ್ಯಾಲಿದ ಇದಕ್ಕೆ northern circle ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ southern circle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ northern circle ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಗೆ southern ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ನಾಗ ಅದ ಇದು ಸೌತ್ ನಾಗ ಅದ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನದನ್ ನಾರ್ತ್ ನಾಗ ಇದನ್ ನದನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೌತ್ ನಾಗ ಇದನ್ ಸದರ್ನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ನಿಮ್ಗರ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನಂಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಇದೇನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಇದು ಸೌತ್ ಇರ್ತದ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಗೊತ್ತದ್ರಿ ನಿಮ್ಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ ನಾನು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟಾ okay fine north to south to east to west you know so now we'll discuss what is arctic circle andre enu this is the parallel this is at 66.5 degree north okay once again I'm drawing the earth now see here earth ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತೀವ್ರಿ okay earth again this is our this is what is this middle line ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ರಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेरी गुड इसका नाम क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वेरी गुड अंजलि ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತದ ತಿಳಿಲತ್ತದ್ರಿ ಏನ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರ್ರಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸೊ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಗೊತ್ತದ 1 ಮಿನಿಟ್ ರೀ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ okay so this arctic circle where it is present it is above the tropic of cancer idura namdu e idu tropic of cancer this is tropic of capricorn tc okay so what is the name of this this is called as arctic circle please remember what is the name of this this is arctic circle
सो आर्कटिक सर्कल देखो, ये भी एक क्या है जी, पैरेलल। ऐसा कोई भी लाइन आता है उसको पैरेलल समझना। सो इसका पोजीशन क्या है जी, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। वो 23 को डबल करना जी, इसको 23 को डबल करे तो कितना, 66 ही आता नहीं, कितना आता 23 को डबल करे तो, सॉरी 66 नहीं आता, it is not 23 is double. Okay, please remember it is 66 and half. So please remember this is 66 and half, वो 23 and half था जी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23 and half है ये, हाफ। ये 66 and half डिग्री, डिग्रीज लिख के नॉर्थ लिखना है इधर, नहीं तो रॉन्ग हो जाता वो, डिग्रीज लिख के नॉर्थ लिखना है ऊपर। ओके, 66 and half डिग्री नॉर्थ। ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲದಂದ್ರಿ 66 ಡಿಗ್ರಿ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಒಳಗ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್. ಇವು ಮ್ಯಾಲ್ ಬರೋಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಕೆಳಗ್ ಬರೋಕೆಲ್ಲ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. See here, once again I'm drawing the earth. This is our earth. अर्थ ऐसा है क्या जी, पूरा सर्कल है अर्थ? तो नहीं है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अर्थ कैसा है जी? अर्थ इज लाइक दिस, प्लीज रिमेंबर, अर्थ इज लाइक दिस, इट इज इन जियोइड फॉर्म। हाँ, लेकिन मैं ऐसा ही ड्रॉ करता हूँ कन्वीनियंस के लिए। ओके, दिस इज फॉर कन्वीनियंस, आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस। ओके, देखो अभी हमारा क्या है जी, फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट कौन सा लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं हम, दैट इज इक्वेटर। Okay, what is the name of this? Tell me now. 23 and half. I'm mentioning here 23 and half. ये क्या है जी, 23 and half को? Tropic of 23 Capricorn. and half डिग्री साउथ। South. हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं जी हम, ट्रॉपिक ऑफ Capricorn. कैप्रिकॉन। और इसके नीचे और एक लाइन रहता जी, इसके नीचे और एक लाइन रहता, उसको हम क्या बोलते बोले तो, so what we call this as, this is called as tropic of, sorry, Antarctic circle. Antarctic. Antarctic. So it is present at 66 and half degree south, Antarctic circle. Okay, so few people have understood this is as Tropic of Cancer, this is as Arctic circle. Okay, so this portion is called Arctic circle, this is called Antarctic circle. 66 and half degree north is called Arctic circle, 66 and half degree south is called Antarctic circle. Please remember, very very important. Any doubt in this? No, sir. Okay, it is given here shortly, I have given here, see, this is equator, 0 degree क्या रहता है जी, equator रहता, equator क्या रहता है, 0 degree. Once again if I draw here, equator का कैसा रहता है, इसका क्या रहता है जी, 0 रहता है, इसको 0 बोलते हैं. Okay, this position is called 0. नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये जरा ड्रॉ करके आज बोलते हैं आपको, विदाउट सीइंग एनीथिंग यू हैव टू ड्रॉ दिस, ओके, इन योर बुक एंड सेंड मी इन द ग्रुप. सो दिस इज 23 and half degree north, this is called tropic of cancer. Okay, this is tropic of capricorn. Antarctic circle, sorry, Arctic circle, this is Antarctic circle. Okay, Arctic circle, Antarctic circle, this is called north pole, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल. कितना है जी इसका, नॉर्थ पोल का कितना रहता जी, नॉर्थ पोल का 90 डिग्री नॉर्थ, इसका क्या रहता एंगल 90 डिग्री नॉर्थ रहता, देखो इसका लोकेशन. इसका साउथ पोल का कितना रहता जी, 90 डिग्री साउथ रहता. ओके, ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಇರ್ತರಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಅಂತ ಇರ್ತರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಡ್ಬರ್ಕಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗ ಅರ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. What is the angle here, again it is 0 degree, it is 0 degree vertical line.
ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತ್ರಿ ಅಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್? ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತು ನಿಮ್ಗ? ಎನಿ ಹಾ ಡೌಟ್? ಸರ್. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಡೌಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಹೊಂಟಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದೆವು ಅಂದ್ರ ನಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳತ್ರ. ಹಾ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆವು, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಪಟ್ಟನ್. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾ ಮತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಮುಗಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, the earth rotates 360 degree in about 24 hours. Earth ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ rotation ಹಾಕ್ಲಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ? 24 hours ಬೇಕು. Which means 15 degree an hour. 1 ಅವರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಂತ್ರಿ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ರೀ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 ಹೊಡೆದೇವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ನಮಗ್? 15 ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, 15 ಬರ್ತದ. Shall I show you? One minute. 360 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ. 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 is equal to 24. 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೀವು 15 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 24 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 1 ಅವರ್ನಾಗ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಲತ್ತರಿ 1 ಅವರ್ನಾಗ. ಸೊ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. 24 ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಳತ್ತಂದ್ರೆ 360 ನೀವು 24 ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೊಡ್ತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. 1 ಅವರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತದಂತ್ರಿ ಅರ್ಥ? 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ an hour or 1 degree in 4 minutes. 1 degree 4 minutes ನಾಗ ಅಥವಾ 15 ಡಿಗ್ರಿ in 1 hour ನಾಗ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತು? 1 hour ನ 60 minutes ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ at 12 noon, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಆಗಿಂದಿತ್ತು at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4. Okay, is equal to 60 minutes. So 1 hour ahead of Greenwich time. So which means 1 p.m. but at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. So that is, it will be 11 a.m. So similarly at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at the Greenwich. So Greenwich ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್, we will study this tomorrow. How to calculate time concept. Don't worry, time hang ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು ಏನೇನದ ಅಂತಂತ ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ ಮುಂದಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಅರ್ತ್ ಒಳಗ್ ಏನದ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಡಬರ್ಕಿಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್, ಔಟರ್ ಕೋರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಆಗೋದು ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದ? ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅದ ರೀ, ಥರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್, ಔಟರ್ ಕೋರ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್, ಔಟರ್ ಕೋರ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಕ್ರಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡ್ರ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಎದರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಂದದ, ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಎದರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಂದದ, ಮತ್ತ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಎದರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಂದದ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎದರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ. ಸೊ ನಮ್ದು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಎದರ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಇರೋದ್ರಿ, ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಅದ, ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಮೆಟಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗ್ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರಿ?
So innermost part of the earth, so composed of iron and nickel. So outer core ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಇದ್ ಕಡೆದು ಐರನ್ ಏನದರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ Fe ಅದರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನದರಿ Na ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕ ನೀಫೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ನೀಫೆ. ನೀಫೆ ಔಟರ್ ಕೋರು ನೀಫೆಲಿನ್ ಮಾಡಿಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಸ್. ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಸ್. ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಇದು ಐರನ್, ಫೆರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐರನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫೆರಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನೀಫೆ. ನೀಫೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ, 5000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗ 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅದ, ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗ 5000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇದೇಂದ್ರಿ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅದ ಅರ್ತ್ ಇಂದು, ಅಪ್ ಟು 2800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಥಿಕ್. ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟ ಅದ ರೀ, 2800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಇದು ಥಿಕ್. ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಿಲ್ಲ 2000 ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅದ. ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್, 2800 kilometer thickness ada. So the upper part of the forms lithosphere and is rigid, and lower semi molten part is an asthenosphere. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಒಳಗ್ರಿ ಎರಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಒಳಗ ಹಿಂಗ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆಳಗಿಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವ್ರಿ, ಅಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಒಳಗ ಎರಡ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಒಂದು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ಅಸ್ಥೆನೋಸ್ಪಿಯರ್. lithosphere is uppermost part. Litho means what? Lith means earth. Earth ಅಂದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂದಂಗ lithosphere ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. So crust is the outer layer up to 75 kilometer thick. ಇದ್ರ thickness ಎಷ್ಟು ಅದರಿ, 75 kilometer thickness ಅದರಿ. Just this is an introduction. Please remember about the earth. So once again we are seeing what is the earth, the structure of the earth. So the interior structure of the earth is divided into crust, upper mantle, the mantle, outer core and the inner core. ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರಿ. The crust, the mantle and the core are the layers of the earth. ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಒಳಗ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರ್ತದ, ಕೋರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ. ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್. ಕೋರ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಕೋರ್. ಇದು ಬಿ ಕೋರ್ದಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅರ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಡಿಗ್ರಿ. ಒಂದ್ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅದರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದರಿ, ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದರಿ, ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್. ಈ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಮೂರೇ ಪೋರ್ಷನ್. ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್. 3 portions are there. The uppermost mantle along with the crust is called lithosphere. ಓಕೆ, ಇದು ಔಟ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಒಳಗ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದಿಂದು ಮತ್ತ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇವೆರಡಕ್ಕ ಕಲ್ತಿ, ಸಾರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಲ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕ ಕಲ್ತಿ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The basis of differentiation of these layers is density of the rocks in the different parts. The Mohorovic discontinuity, the Gunberg discontinuity, and at the Lyman discontinuity are the transitional zones. So these are not that much important. Okay, now just now layers bagada ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಸಾಕ್ರಿ. So the crust, this is the topmost layer of the earth. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ ಅಂತಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is crust. Remember, this is thinnest layer of the earth. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ ಥಿಕ್ ಬಿ ಅದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಅದ. ಸೊ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 8 to 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್, 8 to 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ the lower limit of the crust is identified by the transitional zones called Mohorovic discontinuity. Okay, the lower limit of the that will I'll show in the video, that you will remember. So the crust is the most important part of the earth for human beings.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅದರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೋಳ ಬೆಳಿಲಕ್ಕ, ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳಿಲಕ್ಕ, ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ತೇವಲ್ಲ. ದ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್. ನಮ್ದು ಏನ್ ಬಿ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಅವ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅವ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಬಿ ನೆಲ ಅದ, ಹೊಲ ಅದ, ಮನಿ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದರಿ. ಸೊ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಷಿಯನ್ಸ್. ಓಷಿಯನ್ಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಏನದರಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಂದ. ಓಷಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಥಿಕ್ಕು, ಮತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಸಿಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಯಾಲ್. ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಕೋರ, ಕ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಯಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಂದ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಯಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಥವು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಯಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್? ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ, ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? SI, that is SI and AL ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕರೆದೇವ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀಫೆ. ನೀಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೆರಸ್. ಹಂಗ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಯಾಲ್, that is silicon and aluminum. So next portion is oxygen is the most important constituent of this layer. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಅದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದರಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಬಹಳ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 46.6%. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 46.6% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಅರ್ತಿಂದ ಒಳಗ್ ಹೋಲತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದ ಔಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಮತ್ತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅದ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದ, ಐರನ್ ಅದ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅದ, ಸೋಡಿಯಂ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ ನಮಗ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗ. ಮತ್ತ ದ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಬಿ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ಬೇಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಬೇಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಾಕ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇವು ಬಿ ನೆನ್ಪಿಕೋಬೇಕು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಬೇಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಇರ್ತವ. ಸೊ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಬೇಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನೆಲ. ಸಮುದ್ರ ಒಳಗ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತವ್ರಿ? ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ ಇವುದು. ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನೋಡಿದೇವ್ ಅಂದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅದರಿ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದರಿ? ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಅದ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2895 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಥಿಕ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಥಿಕ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಮಟ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಧಮ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ್ದರಿ? ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಸೊ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ that are present in this are solid state, semi solid state. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಏನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮಾ. ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರೀತಾರ? ಸಿಮಾ. ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸಿಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಸಿಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, SI ಫಾರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, MA ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರೆದಾರೆ. ಸೊ the Gutenberg discontinuity is transitional zone at this point. So next is the core. This is the innermost layer of the earth. Core ಏನದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದರಿ. Okay, first ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಯಾವ್ದರಿ? If I see outermost part is our crust. Second ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ? mantle. Third ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? core. ತಿಳಿತು ಈ ರೀತಿ. ಇದು ಏನದರಿ? crust. So this is mantle, this is core. Core ಒಳಗ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ core ಒಳಗ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಅವು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3475 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟರಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ್ರಿ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅವ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಡೀಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನದರಿ? ಕೋರ್ ಅದರಿ. So the inner core was discovered by Lehman in the year 1936. ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರಿ? ಲೆಹಮನ್ ಎಂಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ 1936 ಒಳಗೆ. So the temperature of the core is between 2200 degree centigrade to 2750 degree centigrade. So this is rich with minerals like iron and nickel. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಫೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀಫೆ,
Nephe means iron and nickel. So this layer is also called as Nephe. Nephe means Ni means nickel, Fe means iron. Nephe ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So what is Nephe? Nephe is nothing but nickel and the iron ferrous. So ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕೋರಿಗೆ ನೀಫೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮ್ಯಾಂಟಲಿಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವ್ರಿ? ಸಿಮಾ. ನಿಫೆ ಸಿಮಾ ಮೂಗರ ನೋಡ್ರಿ. ನೀಫೆ ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವ್ರಿ? ಸಿಯಾಲ್. ನೀಫೆ ಸೀಮಾ ಸಿಯಾಲ್ ಇವ್ರ ಮೂವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ. Nephe, Sema, and Sial. These all three are the friends. So hence we have finished Earth completely. Earth now pura ಮುಗಿಸ್ದೇವ್ರಿ. ತಿಳಿತು? ಅರ್ತ್ ನಾಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಅದ ಏನಿದ್ರು ಬಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡ್ದೆವು, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ದೆವು, ಮತ್ತ ನಮ್ದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ದೆವು, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ನೋಡ್ದೆವು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಲೂನರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್, ಓಷಿಯನ್ಸ್, ರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Okay, these all are important points. So if you have any doubts, please let me know. I'll give you 5 minutes.